हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी लोईपा विषय पूर्व वीडियो में चर्चा गीतिका विषय किसी आलोचना करें लोईपा सबरीपा कानुपा विषय आलोचना करवा मेरे नेट एग्जाम या उपयोगी हम एवं पीजी सिलेबस अच्छी पास सेमिस्टर उपयोगी हम। लोईपा आदि सिद्ध बोली अनेक मन करती। नेपाल और तिब्बत सिद्ध परंपरार यही मत प्रचलित और पाक सम जन जांग द्वारा यह समर्थित। लोईपा को कौन बोली कहुए? आदि सिद्ध है। मन रखिए, सर्ट क्वेश्चन आसे। चर्चाचार्य विनिश्चय यही हेतु तांकर गीतिका प्रथमे प्रदत्त होइछि बोली पंडित हरप्रसाद अनुमान, किंतु महापंडित राहुल संस्कृतायन कहिछन्ति जे सरहपा आदि सिद्ध। महापंडित राहुल संस्कृतायन कौन कहिछन्ति ना सरहपा को आदि सिद्ध बोली कहिछन्ति। एवं गुरु परंपरा रे लोईंकर स्थान एपरि सरह सबरो लोई पाक सम जन जांग अनुसारे सिद्ध लोईपा उडियान प्रदेश रे एक मत्स्यजीवी कूल रे जन्मग्रहण करथिले एवं परवर्ती काल रे शिक्षादान वा शिक्षा दीक्षा बल रे स्थानीय राजांकर करण होई पारिथिले। एटा मन रखिबे। ओ अनुसारे ना पाक सम जांग जोंग अनुसारे सिद्ध लोईपा होचंती उडियान प्रदेश रे एक मत्स्यजीवी कूल रे जन्मग्रहण करथिले हैला। परवर्ती काल रे शिक्षा दीक्षा बल रे स्थानीय राजांकर करण होई पारिथिले। सेतेबेले से सामंत शुभ नाम रे परिचित थिले, किंतु तारानाथଙ୍କ विवरणी रे से पश्चिम अंचलर उडियान राजा सामंत शुभंकर करण भावे वर्णित। अनत्र तेंगुर ग्रंथ तालिकार तांको महायोगेश्वरी रूपे वर्णना करा जाई से बंगाली बोली स्पष्ट उल्लेख करा जाइछि। उडियान प्रदेशर अवस्थिति संपर्क रे आधुनिक कालर मत पार्थक्य थिबा हेतु तांकर वासस्थान निर्णय करबाको जाई उज्जयिनी रे उल्लेख करिसेंती। डॉक्टर विनयदेश भट्टाचार्य तेंगुर तालिका और पाक साम जांग मध्य थिबा विरोध निराकरण करबाको जाई आसामर पश्चिमांचल को निर्देश करिसेंती एवं ताहा से समय रे बंगालर अर्थांतर्गत थिले बोली मत प्रकाश करिसेंती। किंतु मगध अंतर्गत शिलालिपि रे राजा इंद्रपालଙ୍କ अधीन रे कार्य करुथिले। राहुल संस्कृतायनଙ୍କ मतरे से थिले राजा धर्मपाल कायस्थ। राहुल संस्कृतायनଙ୍କ मतरे कौन? से थिले धर्मपाल कायस्थ। थरे राजा धर्मपाल निज राज्यर बारेन्द्र प्रदेश रे अवस्थान करुथिबा बेले सिद्ध सबरीपा सेठारे भिक्षा उद्देश्य रे उपनीत होइथिले। लोईपांकर तांक सहित साक्षात सेठारे होइथिला एवं तांक द्वारा प्रभावित होई से दीक्षा ग्रहण पूर्वक जोगी होइथिबा बेले तारानाथଙ୍କ अनुसारे सबरीपांक ठारू दीक्षा नेई से श्मशान साधन कले और वज्र बराही उपलब्धि कले। तापरे बंगला को जाई गंगा तटरे बहु माछ देखी माछ भोजन करी सिद्धि लाभ कले। राजमोहन नाथ तांकर कदली राज्य
ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋଇ ଆସାମର ନଓଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାଇ ବା ଉଡିଆନର ଅଧିବାସୀ। କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଘର? ନା ଆସାମର ନଓଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାଇ ବା ଉଡିଆନବାସୀ। କିଏ କହିଥିଲେ? ରାମମୋହନ ନାଥ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନଦୀ ତୀରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଲୋହିତ କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଲୋହିତପାଦ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେହେତୁ ଲୋହିତପାଦ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯେହେତୁ ଲୋହିତ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଲୋହିତପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଲୋହି ବା ଲୋଇପାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନାଥ ଧର୍ମର ଆଦି ନାଥ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଓ ଲୋଇ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ ବେଡେଲ ପ୍ରଥମେ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ସୂତ୍ର ଧରି ଏହି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚି କୈଳାସ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମତର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ତିବ୍ଦତରେ ଲୋଇଙ୍କର ନାମ। ଏହି ନାମ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟୋଦର ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର। ତିବ୍ଦତରେ ମିଳୁଥିବା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଲୋଇଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଏକ ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ଉପରେ ବସି ମତ୍ସ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନରତ ଥିବା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଲୋଇପା ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟେ ଆଦିସିଦ୍ଧ ରୂପେ ପରିଚିତ। କିଏ? ଲୋଇପା ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର। ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଯୋଗିନୀକୁଳ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ଲୋଇପା ନାମ ଥିବାବେଳେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାମ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ମୀନଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ତିବ୍ଦତରେ ଲୋଇପାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦର ନାମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମ୍ପରା ସମର୍ଥିତ ହୁଏ। ଲୋଇ ରୋହିତ ମାଛ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଏକ ବିକଳ୍ପ ନାମ ହୋଇପାରେ। ଲୋଇ ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଲୋଇ କାହା ଶିଷ୍ୟ? ଶବରୀପାଙ୍କ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ହଟ୍ଟଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଶବରୀପାଙ୍କର ପରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ମିଳେ। ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ଲୋଇପା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଜୀବୀ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ଅନୁସାରେ? ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଆମର ଲୋଇପା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କୁଳରେ, ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲୋଇ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ତିବ୍ଦତ ଓ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଧୀବର କୁଳସମ୍ଭୂତ ଭାବେ ପରିଚିତ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଗୋବିନ୍ଦ ଉପାଖ୍ୟାନରେ କାହ୍ନୁପା ହାଡ଼ିପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି କାହ୍ନୁପା ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାର ଅନ୍ୟତମ ଲେଖକ। ତେଣୁ କେତେକ ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧ ଯେ ନାଥ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଲୋଇ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କର ଧର୍ମମତ ସହଜସିଦ୍ଧ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହା ସହିତ ଏକ ପକ୍ଷରେ ବଜ୍ରଯାନ ମନ୍ତ୍ରଯାନର ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୈଳ ଧର୍ମ ନାଥ ଧର୍ମର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଲୋଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ ଲୋଇ ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଲୋଇପାଙ୍କର ଜୀବନୀ
ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ। କୈଳ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ। ଲୁଇଙ୍କର ନାମ ବାସସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, କୈଳ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଡିଏର ସାହେବ, ସଂସ୍କୃତାୟନ, ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଇପାଙ୍କ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ଦାସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 669 ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଡକ୍ଟର ବିନୟ ଦାସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 669। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ତୀର୍ଥତରେ 749ରେ ବସମୟା ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 746ରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କଲେ। ଯଦି 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ ଓ ପିତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପତିଙ୍କର ଯଦି 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରପତିଙ୍କର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 687ରୁ 717 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 717କୁ ମୂଳ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ 12 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଗଣନା କଲେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ସମୟ ଏହି ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସରହ 633, ନାଗାର୍ଜୁନ 645, ଶବରୀ 657, ଲୁଇ 669 ଇତ୍ୟାଦି। ଡକ୍ଟର ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ, ଅଧ୍ୟାପକ ଲେଭି ପ୍ରମୁଖ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ମତ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ଲୁଇପାଙ୍କୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ସମୟ 8ମରୁ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ସେ କହନ୍ତି, ତିବ୍ବତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯେ କି ସରହଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ସହପାଠୀ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ହରିଭଦ୍ରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ହରିଭଦ୍ର ଶାନ୍ତିରକ୍ଷିତଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ହରିଭଦ୍ର କାହା ଶିଷ୍ୟ? ଶାନ୍ତିରକ୍ଷିତ। ଏହି ଶାନ୍ତିରକ୍ଷିତଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 840 ବେଳକୁ ତୀର୍ଥରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ହରିଭଦ୍ର ମହାରାଜ ଧର୍ମପାଳଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ଲୁଇପା ସରହଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଶବରୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଧର୍ମପାଳଙ୍କର କାୟସ୍ଥ ଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ନିହାରୀରଞ୍ଜନ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ରାମପାଳଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଲୁଇପାଙ୍କର ସମୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଓ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନ ଅଭିସମୟ ବିଭଙ୍ଗ ରଚନାରେ ଲୁଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥର ପୁଷ୍ଟିକାରେ ଲେଖାଅଛି। ଏହି ଦୀପଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1038ରେ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ବିହାରରୁ ତୀର୍ଥ ଯାଇଥିଲେ। ଲୁଇ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଏପରି ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଏହି ମତର କିଞ୍ଚିତ୍ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପଙ୍କର ଓ ଲୁଇ ସମସାମୟିକ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲୁଇଙ୍କର ଅଭିସମୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦୀପଙ୍କର
परिशिष्ट रूपे विभंग जोग करिसंती। एणु लुई तांकर पूर्ववर्ती बा वर्षियान समसामयिक दशम शताब्दीर अवस्थापन हेबा जुक्तियुक्त। लुई और मत्स्येन्द्र अभिन्न हेले नाथ साहित्यर प्रमाण बलरे मध्य तांकर समय निर्धारण करा जाई पारे। डॉक्टर बाग कैलज्ञान निर्णय रचना काल 1100 शताब्दीर मध्यभाग रूपे स्थिर करी तार लेखा को पथिगत प्रमाण बलरे तार 100 वर्ष पूर्वरे अर्थात दशम शताब्दीर अवस्थापित करिसेंती। अभिनव गुप्त तंत्रालोकरे मत्स्येन्द्रंकर वंदना करिबाकू उक्त ग्रंथर रचना काल 1100 शताब्दीर प्रारंभ अनुसारे लुईंक समय दशम शताब्दी हेबा स्वाभाविक बोली कहते। यहपरि बहुत जन तांकर काल निरूपण करिसेंती। लुईपांकर जीवनी समय निरूपण रे उपरोक्त समस्त विरोध सत्वे सिद्ध और नाथ संप्रदाय रे से जड़े प्रधान व्यक्ति भाव गृहीत। से जोगिनी कूलतंत्र प्रतिष्ठाता भाव प्रतिष्ठित। लुईपा कहार प्रतिष्ठाता? जोगिनी कूलतंत्र प्रतिष्ठाता। सिद्धाचार्य मानक मध्य दारिकपा, डेंगीपा, डंबीपा और वज्रघंट तांकर प्रधान शिष्य। लुईपा शिष्य किए किए ना दारिकपा, डेंगीपा, डंबीपा, वज्रघंट। तांकर अनेक रचना संधान मिले। संस्कृत रे वज्रसत्व साधना, बुद्धोदय, श्री भगवादी भी समय सभी समय विभंग एवं लौकिक भाषा रे तत्व स्वभाव दृष्टि दहाकस गीता, लुईपाद गीता प्रभृति वर्तमान दृष्टिगोचर होइछि। से दुईटी चर्चा गीतिका लिखिछन्ति। संस्कृतायनक दहाकसरे लुई गीति नामरे एक 3 पद विशिष्ट रचना देखा जाए। डॉक्टर सुकुमार सेन तांकर रचना रीति संपर्क रे मंतव्य प्रकाश करी कहिसंति जे लुईपांकर रचना रे संध्या भाषार आभास नाही। से सर्वदा भांगी करी रूप देई थांती। पारिभाषिक शब्द आदौ व्यवहार करि नाहांती। ध्रुव पदरे और शेष पदरे दुई स्थलरे तांकर गीतिकार भणिता परिदृष्ट हुए। चर्या 21 टीकारे मीननाथंकर 2 पद गीत उद्धृत होइछि। एहा लुईंकर रचना होई पारे। कहंती गुरु परमार्थे बाट कर्म कुरंग सभाधि कपाट। लुई उडियान बासी थिले। एहा उडियान जे ओडिशा एहा वर्तमान एक सुप्रमाणित अभिमत। ओडिशार राजा दारिक और तांकर मंत्री डेंगीपा एवं अन्य जड़े राजा वज्रघंट तांकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले। लुईपांक शिष्यत्व किए करथिले? दारिक और तांकर मंत्री डेंगीपा एला एवं अन्य जड़े राजा वज्रघंट तांकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले। एटा मने रखिबे। लुईपांक शिष्यत्व किए किए ग्रहण करथिले? दारिकपा, तांकर मंत्री डेंगीपा। रे लुईपांक काया तरु चर्चा हैला। का तरुबर पंच बिड़ाल चंचल चाय पैठ कला। एटा भी शॉर्ट क्वेश्चन आसे। एमती पढ़ी का तरुबर पंच बिड़ाल चंचल चाय पैठ कला। का तरु चर्चा काहार?
ଲୁଇପାଙ୍କ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। यार ओडिया रे अनुवाद देइछि काया तरुवर पंच बिडाल चंचल चित्त प्रविष्ट काल दृढ़ करीण महासुख परिणाम लुई भणई गुरु पछिण जान सकल समाधि रे कौन करा जाए दुख सुख दुख रे निश्चित मृत्यु हुए एड़ी एहु छांदर बंधकरण कपाट आशा शून्य पाख भिड़ी नियरे पाशा। यार मर्मार्थ कौन शरीर एक वृक्ष सदृश एथिरे पांचटी शाखा चर्जार टीकाकारंक मतरे एही पांच शाखा होची रूपादाय पंचस्कंध पुनश्च तांक मतरे मन सहित पंच ज्ञानेन्द्रिय जागतिक विषय सुख लालसारे चिरंतन चंचलता प्रकाश करुथिबा हेतु प्रलब्ध स्वरूप ग्रहणीय किंतु मलिंद्र मोहन बसु डाराप्रसन्न भट्टाचार्य प्रमुख केतेक आधुनिक टीकाकारंक मतरे पंच शाखा होची पंचेन्द्रिय कानुपाद मध्य मन को तरु और पंचेन्द्रियों को तार शाखा रूपे ग्रहण करी लेखिचंती मन तरु पंच इंद्रिय तस्सु साहा। नंबर 45 तांत्रिक बौद्ध सिद्धांतरे पंचस्कंद पंचेन्द्रिय पंच विषय आदि परस्पर जड़ित थिबारो उभय अर्थरे तत्व विरोध नाही। शाखा पत्रर द्रुत संचालन फल वृक्षर मूल दहली गले ताहा जेपरि धीरे धीरे मृत्यु लाभ करे सेहीपरि विषय लोभरे निरंतर प्रभावित इंद्रिय गण चपलता वशतः चित्तर दृढ़ता नष्ट हुए और शरीर क्रमशः कालातिपात हुए। तेणु लुई उपदेश देइछन्ति जे गुरु को जिज्ञासा करी तांकोठारु चित्त चांचल्य नाशक उपाय शिक्षा कर बोली हैला। तापरे आमे देखिबा कानुपा हमर मेन होची लुईपा कानुपा और सबरीपा हैला। ए तीन जन विषय जानिबा निहाती जरूरी हमर नेट एग्जाम रे मध्य आसे आ पीजी सिलेबस रे मध्य अछि। कान्होपा कृष्णपाद कृष्ण वज्र कृष्णाचार्य 57 खंड बही लिखिथिले तांकर अन्य नाम गुडी गुड़ा है काटुपांक कृष्णपाद कृष्ण वज्र कृष्णाचार्य एगुड़ा मन रखिए। तेंगुर रे 15टी स्थान रे तांको भारतीयवासी कहा जाए केवल गोटे स्थान रे अछि से ब्राह्मण ओडिशारू आगत से पुणी तर्जमाकार महापंडित कृष्ण से ग्रंथाकार नुहंती। सुतरां तेंगुररू जेतेबेले तांकर बासस्थान ठीक होई पारिला नाही सेतेबेले तांकर भाषा विशेष रूपे परीक्षा करिबाकू पड़िबो। कान्होपांकर भाषा बंगला कहिबाकू कुंठित हेबार कारण देखु नाही। पंडित हरप्रसाद कान्होपांकर परिचय एहिपरि भाବରେ बौद्धगान और दोहार मुखबंधरे प्रदान करिसेंती। तेंगुरे 4 जण कृष्ण स्पष्ट बारी हुए वयस्क कृष्ण ओडिया आगत अनुवाद कान्होपा कृष्णाचार्य कृष्ण वज्र तारानाथଙ୍କ 2 जण कृष्णଙ୍କର उल्लेख କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରେ कनिष्ठ कृष्ण तंत्र और दोहा लेखक जातिर ब्राह्मण। तांकर जन्मस्थान ओडिशा किंतु बासस्थान पाद्यनगर बा विद्यानगर। परवर्ती काल रे अंतरपा नामक जड़े सिद्ध मध्य नवकृष्णाचार्य भावरे ख्यात होइथिले। पाक सम जन जाक रे 3 जण काटुपांकर मध्यरु
ଜଣକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜାତ ଓ ଜାଳନ୍ଦରୀ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାଧନମାଳାରେ କୃଷ୍ଣପାଦଙ୍କର ନାମରେ 12ଟି ସାଧନା ମିଳେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଧିକ କୃଷ୍ଣ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣୀରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 161ଟି ସାଧନାରେ କୃଷ୍ଣରାଜ କୃଷ୍ଣ ଜାମାରି ତନ୍ତ୍ରର ବଜ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତାରାନାଥଙ୍କ ମତରେ କୃଷ୍ଣ ଜାମାରି ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ମବଜ୍ରଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଲଳିତ ବଜ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣରାଜ ଯେ କି ସମ୍ପୁଟ ତିଳକ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ଭବତଃ ବଜ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କୃଷ୍ଣ ରାଜ ଓ କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କାହ୍ନପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କେତେକ ବିବରଣୀ ଡକ୍ଟର ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାହ୍ନପା ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୈବପ୍ରାୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 8 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମହାସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ଜଣ? 8 ଜଣ। ଶସ୍ୟ ବକମ ଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ନାମ କାହ୍ନପା ହେବାର ହେତୁ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କାନ ଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଔରସରୁ ହସ୍ତିକର୍ଣ୍ଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନାମାନ୍ତରରେ କାରିଣପା ରୂପେ ପରିଚିତ। କାହ୍ନପାଙ୍କର ସମୟ ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ କେମ୍ବ୍ରିଜସ୍ଥ ହେ ବଜ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଜଗରତ୍ନମାଳା ପୋଥିର ନକଲ ସମୟ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ 39 ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିରେ କାହ୍ନପାଙ୍କ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 950ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତାନଙ୍କ ମତରେ ସେ ମହାରାଜ ଦେବପାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 809ରୁ 849 ସମସାମୟିକ। ଏହିପରି ଅନେକ ଜଣ ଅନେକ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହ୍ନପା ନାମଟି ଉଭୟ ସିଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ନାମରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିବାର ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ସମ୍ଭୂତ ଜାଳନ୍ଧରୀ ଶିଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହ୍ନୁ କବିତ୍ୱ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ଶିଷ୍ୟ? ଜାଳନ୍ଧରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କାହ୍ନପା। ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। କାହ୍ନପାଙ୍କ ଆମର ଗୀତିକା ନମ୍ବର 7 ବାଟ ଅଗାଳ ଚର୍ଯା। ଦେଖିବେ ଡମ୍ବୀ ଚର୍ଯା କାହ୍ନପାଙ୍କ। ନଗର ବାହାରେ ଡମ୍ବୀ ତୋହରେ କୁଡ଼ିଆ ଛଇ ଛଇ ଯାହି ସୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ ଆଲୋ ଡମ୍ବୀ ତୋଏ ସମ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନିଘନ କାହ୍ନୁ କାପାଡ଼ି ଜଇଲାଙ୍ଗ। ଡମ୍ବୀ ଚର୍ଯା କାହାର ବୋଲି ପଡ଼େ ଏକ୍ଜାମରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କାହ୍ନପାଙ୍କ, ମନେ ରଖିବେ। ହେଲା, ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 10 ହାଲୋ ଡମ୍ବୀ ତୋ ପୁଚ୍ଛମି ସଦ ଭାବେ ଆଇ ଶୋଷି ଯା ଡମ୍ବୀ କାହାରି ନାବେ ତାନ୍ତି
ବିକଳଡମ୍ବୀ ଅବରନା ଚାଙ୍ଗେଡ଼ା ତହର ଅନ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ନଡ଼ପେଡ଼ା ତୁଲଡମ୍ବୀ ହାଉଁ କପାଳି ତହର ଅନ୍ତରେ ମୋ ଏ ଘେଣିଲି ହାଡ଼େରି ମାଳି। ଡମ୍ବୀଚର୍ଯ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବରୀପା। ଶବରୀପା ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ ଶବରପା, ଶବରୀପା, ଶବରେଶ୍ୱର, ମହାଶବର ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ପରିଚିତ ଓ ସିଦ୍ଧ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ସେ ପୁଣି ନବଶବର ଭାବରେ ଲାଭ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଆଖ୍ୟାତ। ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏହିପରି: ସରହ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଶବର, ଲୁଇ ଇତ୍ୟାଦି। ପାକ୍ ସମଚନ୍ଦ ଜାଙ୍କରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳା ବା ଭାଙ୍ଗଳ ଦାସ ପାର୍ବତ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକାରୀ ଜାତୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। କିନ୍ତୁ ତାରାନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତର କୌଣସି ନର୍ତ୍ତକ ଜାତିର ଲୋକ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତକୂଳ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମୁଦ୍ରା ଥିଲେ, ଲୋକି ଓ ଗୁଣି। ଏ ଦୁହେଁ ଭଗ୍ନୀ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା ଶବରୀପାଙ୍କ, ଲୋକି ଆଉ ଗୁଣି। ସେମାନେ ଦି ଭଉଣୀ। ଏ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ନାମ ଥିଲା ଡାକିନୀ, ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜ୍ଞାନବତୀ। ସଂକେତ ମିଳେ ଯେ ଏ ଦୁହେଁ ଶବରୀପାଙ୍କ ସହୋଦରା ଭଗ୍ନୀ। ତେଣୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମହାମୁଦ୍ରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପାପମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ଜାତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଦେଶ ବିକ୍ରମଶୀଳ କିମ୍ବା ମଗଧ। ସେ ଶବରୀମାନଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀପର୍ବତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ପରେ ଶବରୀପା ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗୀପା ଓ ସର୍ବଭକ୍ଷପା। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ଦାସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବରୀପାଙ୍କ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି 657। ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ସେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କର ସମସାମୟିକ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ଶୂନ୍ୟପାଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନାଗାର୍ଜୁନ ନୁହନ୍ତି, ରାଜା ଧର୍ମପାଳ ବାରେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କରଣ ଲୋଇପାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରଙ୍କୁ ଶବରୀପା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳୁଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତାୟନ ମତରେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବରୀପାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ମୈତ୍ରୀପା ଓ ଅବଧୂତିପା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ମୈତ୍ରୀପା ଓ ଅବଧୂତିପା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ର ଶବରୀପାଙ୍କୁ କେବଳ କାଳ୍ପନିକ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ନଥିଲେ। ଶବରୀପା ଇନ୍ଦ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସାଧନ ବାଣରୁ ଜଣାଯାଏ ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଦେବୀ ପୂଜା ଓ ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ପୂଜାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତେଙ୍ଗୁରରେ ଶବରୀପାଙ୍କ ଅନୂଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 26। ସେଥିରୁ 10 ଖଣ୍ଡି ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମେତ 16 ଖଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରଚନା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର କେତେଖଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ ରଚନା ହେଲା ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନ, ମହାମୁଦ୍ରା,
ବଜ୍ରଗୀତି, ଶୂନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟି, ଚିତ୍ତଗୃହ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରାର୍ଥ ଗୀତି, ଷଡ଼ଙ୍ଗଯୋଗ, ସହଜ ଶଙ୍କର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ସହଜୋପଦେଶ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଲେଖକ ଶବରୀପା ନୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶବର ନାମଟିକୁ ଭଣିତା ରୂପେ ଅନୁମାନ କରିବା ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି କୁରୁକୁଲ୍ଲା ସାଧନାରେ ମିଳୁଥିବା ଦୋହାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭକ୍ତ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶିଷ୍ୟର ରଚନା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଶବର ନାମରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଶବରୀପାଙ୍କର ଉତ୍କଳୀୟତା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୀତିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶବର ଜୀବନ ଚିତ୍ରଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ଶବର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳୀୟତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଦାରି ତୋଇଲା ଜହ୍ନ, ହିଣ୍ଡଇ ଲଢ଼ିବ, କାନ୍ଦଇ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଶ୍ରୀ ପର୍ବତ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟପଦେଶରେ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାପୀଠ ଓଡ଼ିଆନ୍ର ଆକର୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଘଟିଥିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶବରୀପାଙ୍କ ଗୀତିକା 28 ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବେ। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ଶବରୀ ବାଳୀ, ମରଙ୍ଗ ପିଛ ପରିହୀଣ ଶବରୀ ବିଗତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି। ଉତ୍ତମ ଶବର ପାଗଳ ଶବର, ମାକର ଗୁହି ଗୁହାଡ଼ ତହରୀ। ନିଅ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ, ନାନା ତରୁବର ମଉଳିଲରେ। ଗଅଣତ ଲାଗିଲି ଡାଳି, ଏକେଲା ଏକେଲି ଶବରୀ ଏ ବଣ। ହିଣ୍ଡଇ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ, ଦିଅ ଧାଉ ଖାଟ ପାହିଡ଼ିଲା ଶବର, ମହା ସୁହେ ସେହି ଯାଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏଟା ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପର୍ବତ ତହିଁ ବସଇ ଶବରୀ ବାଳୀ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପରହଣ ଶବରୀ ଗ୍ରୀବାରେ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି। ଉନ୍ନତ ଶବର ପାଗଳ ଶବର, ନକର ଗଳ ତହରେ ଗୁହାରି। ନିଜ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ, ନାନା ତରୁବର ମଉଳିଲାରେ। ଗଗନରେ ଲାଗିଲା ଡାଳି, ଏକେଲା ଶବରୀ ଏ ବଣ। ହିଣ୍ଡଇ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା, ତା ଉପରେ ବାସ କରେ ଗୋଟିଏ ଶବର ବାଳିକା। ତାର ପରିଧାନ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ, କଣ୍ଠରେ ଗୁଞ୍ଜର ମାଳା। ତାର ପ୍ରଣୟ ପାତ୍ର ଶବର। ଯୁବକର ଚିତ୍ତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖି ସେ ତାକୁ କହିଲା, ହେ ପାଗଳ ଶବର, ତୋତେ ମୋର ଗୁହାରି। ତୁ ମିଛରେ ଧନ୍ଦି ହୋଇ ଗୋଳମାଳ କର ନାହିଁ। ଥରେ ମୋତେ ଦେଖ, ମହି ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହା ଶୁଣି ଶବରର ଚେତନା ଫେରିଲା। ତାର ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରସବଣ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେହି ନିରସ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ତାର ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଲା। ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ନାନା ଜାତିର ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଗଲା। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଆକାଶ ଛୁଇଁଲା। ସେତେବେଳେ ଶବର ବାଳିକା ସେହି ସୁନ୍ଦର ବନଭୂମିରେ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରାଦି ଭୂଷିତ ହୋଇ ଏକାକୀ ବୁଲୁଥାଏ। ପ୍ରେମିକ ଶବର ଯୁବକ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରି ତାକୁ ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ତିନି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଖଟ ପକାଇ ତା ଉପରେ ମହା ସୁଖର ଶଯ୍ୟା ବିଛାଇଲା। କେତେ ଧାତୁରେ? 3 ଧାତୁରେ। ତାପରେ ପ୍ରେମିକା ଶବର ବାଳିକା ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା। ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ମହାସୁଖରେ ତାମ୍ବୁଳ ଓ କର୍ପୂର ସେବନ କଲା ଏବଂ ପ୍ରେମିକାକୁ କଣ୍ଠାଶ୍ଳେଷ କରି ରାତ୍ରି ବିତାଇ ଦେଲା। ତାର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ସାଧକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ମହାସୁଖଚକ୍ରରେ ନୈରାତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠିତା ବିଷୟ ବିହ୍ୱଳ ସାଧକ ନାନା ବିକଳ୍ପ ଭାବ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର ମର୍ମାନଭିଜ୍ଞ ହୋଇ ନୈରାତ୍ମ୍ୟାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ନିଜେ ସାଧକକୁ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ସୁଖରେ ବିହ୍ୱଳ ନ ହୋଇ ମହାସୁଖ ରୂପିଣୀ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ସାଧନା କର। ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ଜାଗତିକ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ କାଳ ଲୋଭନୀୟ ଦିଶେ ଏବଂ ରୂପ ବେଦନା ସଂଜ୍ଞାର ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଭାବରୁ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ, ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପ୍ରଜ୍ଞପ୍ରାୟ ଯୁଗନଦ୍ଧ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତା ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରା ନୈରାତ୍ମ୍ୟର ସହିତ ସାଧକର ମିଳନ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ସହିତ ଚେତନାବାଣୀ ଶୁଣେ, ସେ କାୟା ବାକ୍ ଚିତ୍ତ ବିଷୟକ ଧାରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମହାସୁଖର ବିସ୍ତାର ଅନୁଭବ କରେ। ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଅବିଦ୍ୟା ଦୋଷ ଦୂର କରେ। ତାର ଚିତ୍ତ ଅଚିତ୍ତରେ ଲୀନ ହୁଏ। ସେ ଶୁକ୍ରର ନିମ୍ନଗାମୀ ପ୍ରବାହକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଅବଧୂତି ମାର୍ଗରେ ମହାସୁଖ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ସେମାନେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ୱଚିତ୍ତର ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ପରମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ସହଜାନନ୍ଦ ପ୍ରମତ୍ତଚିତ୍ତ ପରମ ରାଗରେ ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ମହାସୁଖଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଧକର ଚିତ୍ତ ଶବର ସଦୃଶ। ଶବର ଯେପରି ସ୍ୱରସନ୍ଧାନ କରେ, ସେହିପରି ସାଧକ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ରୂପ ଧନୁରେ ନିଜ ମନ ରୂପ ବାଣ ସନ୍ଧାନ କରି ପରମ ନିର୍ବାଣକୁ ଅଧିକାର କରେ। ଶବର ଯେପରି ଉନ୍ନତ ହୋଇ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାକୁ ଆଉ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସହଜାନନ୍ଦରେ ପ୍ରମୋଦଚିତ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ମହାସୁଖଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ଆଉ ଭବବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ।